Okay, I'm continuing. Uh, uh, Before starting, I will give us some brief introduction of our guest. Dr. Rituparna Chakraborty has done her graduation and post-graduation from the University of Calcutta and PhD from University of North Bengal. She is specialized in regional planning and her area of interest includes geomorphology, social geography, cultural geography, etc. She has already published several national and international publications. Presently, she is guiding PhD scholars under Coach B.R. Ponchanan Burma University. So now, on behalf of Department of Geography, Shitalkuchi College, I welcome her in this event and hope that our students will benefit from her lecture. So now this session is handed over to Dr. Rituparna Chakraborty. Rituparna, you are welcome in this session. Please say something. Thank you so much, Deepanjanadi. And I must share this bond between Shitalkuchi College and us. This bond is not for it has been, I've been visiting to your college past 10 or 10, almost 10 years, I think, since then. And I have a very fond feeling towards the department, towards Deepanjanadi, as well as towards the head of the department, madam. And I wish that had it been a offline program, I must have enjoyed it more. But since we are facing this pandemic situation, since past 2 years, we are bound to do this kind of meetings. So, and wonderful introduction for myself. Thank you once again. Shall I present right now? Yes, you can go. And I think I have 1 hour time, I think, for the lecture. Okay, that's not problem. We are take this slot for 30 Okay, minutes, okay. so you can go for now. And for students, I must say that you are free to ask anything to Rituparna Chakraborty because she is very much accommodating, very much free to talk. So and very motherly, I think, for students. So you can ask anything, whatever. If you have some difficulties to understand, you can ask her. Okay, Okay, Rituparna, and please go ahead. thank you so much. And I think I'll mix up Bengali and English language because I'm Sure. because for the benefit, since So, this lecture is meant for the students, I think yeah. both the languages will help them to understand the topic clearly. Yes, because I'm we have first year students also first semester, and they are not so much familiar with this kind of familiar with the. lecture. This is for their first lecture, I think. Okay. Okay. So welcome the first years also. Okay, Rituparna, you take the baton. Okay, I'm just itu itu Uh, itu Moushumi Bormon, I think, please switch off your mic. huh. Okay, thank you. Oh, Rituparna, 1 minute. Do you have any PowerPoint presentation with? I'm just presenting it. I just let me know that তোমার কাছে is চিত্র it visible or Okay. Okay. It's okay. If you face any difficulty, please tell me. Okay. I'm okay. here now. তুই আকাশ শোনা লিখেছিস Is it visible? দেখা Yeah. যাচ্ছে? Yeah. Completely. Yeah. I Okay. get you also. So regional planning, some concepts. Uh, regional planning এই
টপিকটা সবার কাছে, বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টসদের কাছে একেবারে নতুন, কিন্তু এই রিজিওনাল প্ল্যানিং এর যে ধারণাটা এই যে শুরু হলো, এটা শুধুমাত্রই আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল স্টাডিতেই কিন্তু এটা সীমাবদ্ধ নয়। তোমাদের এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনেও বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অন্যান্য সাবজেক্টের, মানে জিওগ্রাফিরই বিভিন্ন ব্রাঞ্চের বিভিন্ন মানে সাবজেক্টের মধ্যে এটা আসতে থাকবে, এবং পরবর্তীকালে যখন তোমরা প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা তোমরা দেবে, সেখানে এই যে কনসেপ্ট, এর যে ধারণাগুলি থেকে রকমের প্রশ্ন আসবে। তোমরা দেখবে যে যে টপিক গুলো তোমরা এই সাবজেক্টের আন্ডারে পড়ছো, সেগুলো কন্টিনিউয়াসলি ইট কিপস কামিং অন, এবং বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় এগুলো আসে। অ্যান্ড এটা দেখবে যে এটা ভীষণভাবেই তোমাদের হেল্পফুল হবে যদি আমরা গোড়া থেকে কনসেপ্টটা একটু পরিষ্কার করে জেনে নিই। সেই জন্য আমি জাস্ট একদম বিগিনার্স হিসেবে, যেহেতু ফিফথ সেমেস্টারদের এবারে রিজিওনাল প্ল্যানিং শুরু হচ্ছে, আমি সেই জন্যই এরকম একটা টপিক বেছেছি। সো আমি একদম শুরু করছি রিজন কনসেপ্ট দিয়ে। what do we mean by region? Region actually, as a concept, it has a wide usage. Means different people, according to their different necessity, needs, they define the term region differently. So অর্থাৎ রিজিয়নকে আমরা বিভিন্ন ভাবে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা সেটাকে ডিফাইন করি। কারোর কাছে রিজিয়ন ইট ইজ আ ট্র্যাক্ট অফ ল্যান্ড, আ কান্ট্রি, আ ডিস্ট্রিক্ট, আ টেরিটরি, সামটাইমস অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট। আবার কারোর কাছে রিজন মানে হচ্ছে একটা এরিয়া অফ where they can continue, where they can carry on with their entrepreneurship, or they can use it for administration. To us, or মানে আমাদের জিওগ্রাফার যারা আমরা জিওগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করি, নাড়াচাড়া করি বিভিন্ন কনসেপ্টস নিয়ে জিওগ্রাফির, আমাদের কাছে রিজিয়ন ইজ অ্যান এরিয়া উইচ ইজ হোমোজিনিয়াস। এই যে হোমোজিনিটি, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বা হোমোজিনিয়াসনেস, এই ক্যারেক্টারটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট উইথ রিগার্ড টু রিজিয়ন। মানে আমরা একটা জিনিসের, মানে সেটা প্রথম দিকে ভাবা হতো যে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস গুলো দিয়েই আমরা এই হোমোজিনিটিটাকে ডিসক্রাইব করব বা হোমোজিনিটিটাকে মিন করব, বাট later on it was seen that not only physical but also আমরা এখানে ইকোনমিক, সামটাইমস সোশ্যাল, সামটাইমস কালচারাল, বিভিন্ন আসপেক্টে আমরা এই হোমোজিনিটিটাকে ডিনোট করি। সো হোমোজিনিয়াসনেস with some particular conditions help us to define a region. তো এখানে আমি একজনের কথা উল্লেখ করেছি, ডিকিনসন, যার কথা রিজিওনাল প্ল্যানিং এ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং মানে বারে বারেই তার দেখানো পথ আমরা অনুসরণ করি, তার দেয়া ডেফিনেশনস, তার দেয়া বিভিন্ন দিক যেটা রিজিওনাল প্ল্যানিং এর খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই জন্য আমি ডিকিনসনের একটা কোটেশন, অর্থাৎ উনি রিজিয়ন বলতে কি বুঝেছেন এবং আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন, সেটা আমি এখানে নোট করেছি। যদি কেউ চাও তোমরা এটা লিখে রাখতে পারো। It is a region, according to Dickinson, is an area which is homogeneous in respect of some particular set of associated conditions, whether of land or of people, such as industry, farming, the distribution of population, commerce, or the general sphere of influence of a city. এইটাকেই উনি রিজিয়ন হিসেবে দেখিয়েছেন। যেহেতু হোমোজিনিটি টার্মটা ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো হোমোজিনিটি যেটা আমি বললাম যে এটা ফিজিওগ্রাফি ফিজিক্যাল টার্মসেও এটাকে হোমোজিনিটি আমরা ডিসক্রাইব করতে পারি, এবং ফাংশনাল আচ্ছা। তো যেটা বলছিলাম, ফাংশনাল কোহেরেন্সেও আমরা হোমোজিনিটিকে এখানে দেখাতে পারি বা রিলেট করতে পারি। ফাংশনাল
কোহেরেন্স অর্থাৎ লিঙ্কেজ, নোডালিটি এটসেট্রা। লিঙ্কেজ মানে হচ্ছে যে এটাকে ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ হিসেবে আমি এক্সপ্লেন করতে পারি। ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজেস যেমন খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যদি গ্রাম এবং শহরকে আমরা মানে ডিনোট করি, তাহলে গ্রাম কি করছে না শহরের নিডস অ্যান্ড নেসেসিটিস গুলোকে পূরণ করছে তার বিভিন্ন প্রোডাক্টস দিয়ে, তার বিভিন্ন মানে কনজিউমার আইটেমস দিয়ে। এবার এই গ্রামের তরফ থেকে যদি আমরা শহরের দিকে চোখ রাখি, তাহলে ফ্রম রুরাল এরিয়াস টু আরবান এরিয়াস দ্য লিঙ্কেজ উইল বি ফরওয়ার্ড, দ্যাট ইজ। আর এটাকে জাস্ট রিভার্স, মানে শহরের দিক থেকে গ্রামের দিক, মানে যেখান থেকে তাদের নিডস অ্যান্ড নেসেসিটিস গুলো পূরণ হচ্ছে, that can be defined as backward linkage. So linkage means basically একটা মানে products এবং dependency on the products, consumer articles, এটা রিলেট করে। এছাড়াও আমরা ইকোনমিক হোমোজেনিটির কথা এখানে বলতে পারি, যেমন এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি, ক্রপিং ইন্টেন্সিটি, ক্রপ কম্বিনেশন, এগুলো দিয়েও মানে একটা পার্টিকুলার ক্রপ, একটা ধরনের ক্রপ, সেটা কোন কোন জায়গায় কাল্টিভেটেড হচ্ছে, সেই পুরো এরিয়াটাকে আমরা একটা রিজিয়ন হিসেবে ধরতে পারি। সো রিজিয়ন মে বি ডিফাইন্ড, ইট মে বি মার্কড বাই ইটস লোকেশন। সেই রিজিয়নটা একটা লোকেশন থাকতে হবে, যেহেতু আমরা জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট, ফলে আমরা সবসময় একটা জায়গাকে ওই পয়েন্ট, লাইন এবং এরিয়া এইভাবে আমরা মার্ক করি সর্বদাই। তো এই ক্ষেত্রেও আমরা রিজিয়নের একটা তাহলে দেখবো তার একটা ডেফিনেট লোকেশন থাকবে, একটা বাউন্ডারি থাকবে, তার লিমিটস থাকবে, অ্যান্ড তার যে স্কেল অফ স্টাডি, অর্থাৎ কত ছোট একটা রিজিয়ন হবে বা কত বড় একটা রিজিয়ন হবে, সেটারও একটা ভ্যারাইটি বা সেটারও একটা ভ্যারিড স্কেল রয়েছে। যেমন few villages may also be called, মানে তাদের মধ্যে যদি সিমিলার ফিচার্স দেখতে পাই, সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখতে পাই, তাহলে those villages may be defined as a region। আবার যদি আমি কয়েকটা দেশের একই রকমের হোমোজেনিটি আমরা প্রিভেল করছে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে সেই দেশগুলোকেও আমরা একটা রিজন হিসেবে কনসিডার করতে পারি, ডিপেন্ডিং অন মাই ভিউ পয়েন্ট। সো এখান থেকেই আমাদের একটা অবশ্যম্ভাবীভাবে একটা কনসেপ্ট চলে আসছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন জিওগ্রাফি, দ্যাট ইজ স্পেস। আমরা সবসময় বলে থাকি যে জিওগ্রাফি ইজ এ স্প্যাশিয়াল সায়েন্স, মানে এটার স্পেস শব্দটা বা স্পেসের যে কনসেপ্টটা, এটা আমাদের সাবজেক্টের প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে এটা যেন রয়েছে, এবং সেটাও আমরা এই রিজিয়নের কনসেপ্টে খুব বেশি করে আমরা সেটা বুঝতে পারি। এই স্পেশাল যে কনসেপ্টটা, স্পেশাল কনসেপ্টটা, এই কনসেপ্টের উপরে গ্লাসন, জন গ্লাসন, ইনিও একজন বিখ্যাত রিজিনাল প্ল্যানার। এনার বিভিন্ন বই আছে এবং সেখানে ওনার দৃষ্টিভঙ্গি উনি খুব সুন্দরভাবে রেখেছেন আমাদের সামনে। স্পেশালি তোমরা যখন রিজিনাল প্ল্যানিং এর বিভিন্ন থিওরিজ পড়বে, গ্লাসনের বই যদি তোমরা মানে দেখতে পাও বা মানে সুযোগ যদি তোমাদের হয় তোমাদের লাইব্রেরিতে বা ইত্যাদি, সেখানে দেখবে খুব লুসিডলি, খুব সুন্দরভাবে গ্লাসন কিন্তু এক্সপ্লেন করেছেন বিভিন্ন থিওরিজ গুলোকে। যাই হোক, তো গ্লাসনের নিজস্ব ভিউ পয়েন্ট হচ্ছে রিজিয়নের উনি একটা মানে সেলফ অপোজিং কিছু কনসেপ্টস উনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই অপোজিং কনসেপ্টস কি না, একটা বলছে ওয়েদার, মানে দেয়ার ইজ অলওয়েজ আ স্ট্রাগল, যে আমরা রিজিয়নটাকে একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা হিসেবে ট্রিট করব নাকি একটা মেন্টাল কনস্ট্রাক্ট হিসেবে ট্রিট করব। আমি দুটো শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছি। ন্যাচারাল ফেনোমেনা অর্থাৎ it is occurring in nature, it is there in nature, it has a limit, যেটা আমি রিজিয়নের ডেফিনেশন বলতে গিয়ে একটু আগেই বলেছি, যে it has a boundary, it has a location, it has its territory, etc. It is naturally occurring, এবং অবশ্যই তার কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, মানে যে হোমোজিনিয়াসনেস এর কথা বলছিলাম, সেখানে মেবি
সেটা একটা ফিজিক্যাল রিজিয়নের মধ্যে বিলং করছে, মেবি সেটা একটা ক্লাইমেটিক রেজিমের মধ্যে বিলং করছে, একটা সয়েল টাইপের মধ্যে বিলং করছে, বা তার একটা ন্যাচারাল ভেজিটেশনের একটা হোমোজিনিটি আছে। তো এই হিসেবে দেখতে গেলে আমরা একবার বলবো যে রিজিয়ন হচ্ছে অবশ্যই ন্যাচারাল ফেনোমেনা। আবার উল্টো দিকে আরেকটা মত রয়েছে যে ওয়েদার ইট ইজ আ মেন্টাল কনস্ট্রাক্ট অর নট, মানে রিজিয়নটা আমরা পুরোপুরি বিষয়টা আমাদের মানসিক কিনা, মানে পুরোপুরি জিনিসটা একটা আইডিয়াল, একটা একটা আদর্শগত জায়গা, একটা নীতিগত জায়গা, which may be there, which may not be there। এইটাকেই উনি বোঝাতে চাইছেন একটা মেন্টাল কনস্ট্রাক্ট। মানে এর থেকে আমি আরেকটু বলি বিষয়টা, তখন ক্লিয়ার হবে পরিষ্কার করে, যে রিজিয়নকে আমরা দুটো ভিউ পয়েন্টে ডিসকাস করব এই জায়গাটায়। একটাকে বলছি আমরা অবজেক্টিভ ভিউ, আর একটাকে বলছি আমরা সাবজেক্টিভ ভিউ। অবজেক্টিভ ভিউ হচ্ছে কি না, রিজিয়ন তার একটা এম্পিরিক্যাল একটা ক্যারেক্টার আছে, এম্পিরিক্যাল অ্যাট্রিবিউট আছে। এম্পিরিক্যাল মানে হচ্ছে it is there in reality, it has a real entity, it is a thing, it is a substance that can be sensed, that can be mapped, মানে সত্যি সত্যি তার একটা অস্তিত্ব রয়েছে। এইটা যে ভিউ পয়েন্ট, তাকে বলা হচ্ছে অবজেক্টিভ ভিউ। এটাকে খুব পপুলারলি বলা হয়, আমি যেন এখানে আইটালিক্সে মার্ক করেছি, দ্যাট রিজিয়ন অ্যাজ অ্যান এন্ড ইট ইটসেলফ, অর্থাৎ এটা একটা নিজেই নিজের একটা জিনিস, এবং এই জিনিসটাকে আমরা দেখতে পাই, আমরা ছুঁতে পারি, আমরা বুঝতে পারি, এটা সত্যি সত্যি যে আছে সেটাকে আমরা ম্যাপও করতে পারছি। সো দিস কনসেপ্ট ইজ নোন অ্যাজ অবজেক্টিভ ভিউ। আর ঠিক এর উল্টোটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ভিউ, যেখানে বলছে রিজিয়ন অ্যাজ আ মিনস টু অ্যাটেন্ড অ্যান এন্ড। তার মানে রিজিয়ন হচ্ছে একটা আদর্শ, ইট ইজ অ্যান আইডিয়া অর ইট ইজ আ মডেল, যেটা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। যেমন আমি বলছি, তোমাদের একটা আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মানে একটা আদর্শ কলেজ বলতে তোমাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে একটা ধারণা আছে যে একটা আদর্শ কলেজের এই 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 জিনিস থাকা উচিত। লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটিস থাকা উচিত, নেট ফ্যাসিলিটিস থাকা উচিত, খুব সুন্দর প্লেগ্রাউন্ড থাকা উচিত যেখানে তোমরা খেলাধুলো করতে পারবে, বা শরীর চর্চার কেন্দ্র থাকতে হবে, যেখানে ছেলেরা মেয়েরা, যেখানে মানে কোএডুকেশন কলেজের মধ্যে পৃথক ঘর থাকবে যেখানে তারা শরীর চর্চা করবে ইত্যাদি। এবং টিচিং স্টাফ অবশ্যই, সেখানে বিভিন্ন সাবজেক্ট পড়ানো হবে, বিভিন্ন ব্রাঞ্চেস অফ স্টাডি সেখানে পড়ানো হবে ইত্যাদি। এরকম তোমাদের মানে কল্পনায়, তোমাদের মানসে আর কি একটা ছবি আঁকা আছে। এইবার দেখা যাচ্ছে আমার কলেজ বা তোমাদের কলেজ, সেখানে তোমরা যখন গেলে দেখা যাচ্ছে সেই যে আদর্শগত যে কলেজের ছবিটা প্রত্যেকের মনে আছে, সেই ছবিটার সাথে সেই নাও মিলতে পারে, বা যা যা আমার কলেজে রয়েছে, যা যা জিনিসপত্র রয়েছে, যা দেখতে পাচ্ছি, যা ফেসিলিটিস আছে, সেই সব কলেজ আরেকটা কলেজেও নাও থাকতে পারে। বা তোমরা যে কলেজে ভর্তি হয়েছো সেই কলেজে আরো হয়তো অন্য ফেসিলিটি রয়েছে যেটা আরেকটা কলেজে নেই। সো তার মানে কি হচ্ছে না, এই ভিউ পয়েন্টটা থেকেই সাবজেক্টিভ ভিউ পয়েন্টের সাথে আমি এক্সাম্পলটা দিলাম, যে সাবজেক্টিভ ভিউ বোঝাচ্ছে যে ইট ইজ আ মডেল, ইট ইজ অ্যান আইডিয়া, একটা আদর্শের জায়গা। সেই আদর্শের জায়গা মানে একটা রিজিয়ন হতে গেলে তার এই 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 জিনিস থাকতে হবে। তো সেইগুলোর সাথে যদি রিজিয়ন, মানে অ্যাকচুয়ালি রিজিয়নটার যদি সেই গুণগুলো থাকে, তাহলে আমি তাকে রিজিয়ন বলবো। সো দিস পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ সাবজেক্টিভ ভিউ পয়েন্ট। নেক্সট হচ্ছে ডেফিনেটলি এটা একটা টাইপোলজি। বিভিন্ন বেসিসে আমরা রিজিয়নকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। খুব পপুলারলি আমরা বলি যে অন দ্য বেসিস অফ হোমোজিনিটি, আমরা যেটা দিয়ে আমার রিজিয়নের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ঘটাতে আমি শুরু করলাম, যে ফর্মাল অ্যান্ড ফাংশনাল। ফর্মাল রিজিয়ন হচ্ছে কি না, এই হোমোজিনিটি ইন টার্মস অফ বেসিক্যালি ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার্স। প্রথম দিকে যখন এই রিজিয়ন সম্পর্কে ধারণা আসতে শুরু করলো, সমস্ত জিওগ্রাফার্সরা,
বা বিভিন্ন ফিলসফার্সরা তারা রিজিয়নকে ডিফাইন করতে শুরু করলেন, সেই সময় এই হোমোজিনিটি ওয়াজ পার্টিকুলারলি কনসিডার্ড অন দ্য বেসিস অফ ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যার জন্য আমি ফিজিক্যাল কথাটা একদম প্রথমে দিয়েছি। বাট লেটার অন পিপল দে হ্যাভ রিয়েলাইজ দ্যাট ফর্মাল রিজিয়ন হতে গেলে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল অ্যাট্রিবিউটস এর হোমোজিনিয়াসনেস থাকা আবশ্যিক নয়, সেখানে ইকোনমিক, সোশ্যাল, পলিটিক্যাল এই বিভিন্ন আসপেক্টগুলোর হোমোজিনিটি থাকতে হবে। সো ফর্মাল রিজিয়ন আমরা কাকে বলছি? ফর্মাল রিজিয়ন হচ্ছে এমনই একটা রিজিয়ন যেখানে আমাদের সাম কাইন্ড অফ হোমোজিনিটি, স্পেশালি ফিজিক্যাল এবং পরবর্তীকালে নন ফিজিক্যাল হোমোজিনিটিও আমরা কনসিডার করছি, সেগুলো থাকতে হবে। অ্যান্ড ফাংশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেটা সেকেন্ড কাইন্ড অফ রিজিয়ন, ফাংশনাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে হচ্ছে যে ডেফিনেটলি সেটা ইকোনমিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ট্রান্সপোর্ট এবং বিভিন্ন মানে যেটা একটা ফাংশনকে ইন্ডিকেট করছে, যে সেখানে একটা ডেফিনেটলি একটা কিছুর আদান প্রদান চলছে, একটা ফাংশন, একটা জায়গা থেকে একটা গুডস, সার্ভিসেস, পিপল, প্রত্যেকের একটা মুভমেন্ট হচ্ছে। তো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফর্মাল এবং ফাংশনাল রিজিয়ন, এবং সেটা এসছে হোমোজিনিটির উপর বেস করে। তো সরি, এবং both formal and functional regions, they give rise to planning region, অর্থাৎ ফর্মাল এবং ফাংশনাল রিজিয়ন মিলে প্ল্যানিং রিজিয়ন তৈরি করে। প্ল্যানিং রিজিয়ন হচ্ছে কি না, এমন একটা রিজিয়ন দ্যাট ইজ মেন্ট ফর সাম কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্টাল প্ল্যান, যেখানে আমরা বিভিন্ন রকম সেই জায়গাটার উন্নতির জন্য আমরা বিভিন্ন রকমের প্ল্যান তৈরি করি এবং তার সেই প্ল্যানটাকে আমরা সেখানে কার্যকরী করি। এবার এই আগের ক্লাসিফিকেশনটা ছিল অন দ্য বেসিস অফ হোমোজিনিটি, এর পরের ক্লাসিফিকেশনটা হচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ হায়ারার্কি। হায়ারার্কি মানে কি? হায়ারার্কি ইজ আ কাইন্ড অফ ইটস আ, মানে বাংলায় যদি বলি তাহলে একটা স্তরবিন্যাস বোঝায়, মানে একটার পর একটা সাজানো, এরকম ধরনের একটা জিনিস বোঝাচ্ছে। সো এখানে তাহলে তিন রকমের আমরা on the basis of hierarchy this three kinds of region can be identified, একটা homogeneous, একটা nodal, একটা ad hoc। homogeneous region কাকে বলছি না, sometimes একটা কোনো পার্টিকুলার, যেটা আমাদের ফর্মাল রিজিয়নের সাথে খুব মিল রয়েছে, যে যেটাকে সিঙ্গল ফিচার রিজিয়ন আমরা বলতে পারি, যে একটা কোনো পার্টিকুলার ফিচারের নিরিখে সেই রিজিয়নটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করছি। ইট মে বি ন্যাচারাল, ইট মে বি ইকোনমিক, কালচারাল অর আদার্স। মাল্টি ফিচার হচ্ছে কি না, যেখানে বহুমুখী আমার ক্যারেক্টার থাকবে, তার হোমোজিনিটি। অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট, ইট ইজ নট আ কাইন্ড অফ রিজিয়ন বাট ইট ইজ আ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, সেটা হচ্ছে কম্পেজ। কম্পেজের কথা আমি পরে আসছি, এটা উইটলসির একটা কনসেপ্ট, সেখান থেকে ডেভেলপড হয়েছে। এবং উইটলসির বিষয় হচ্ছে যে আমরা যেটাকে রিজিয়নাল জিওগ্রাফি বলি, ঠিক সিমিলার কাইন্ড অফ এক্সপ্লেনেশন ক্যান বি গিভেন ফর কম্পেজ। কম্পেজ মানে হচ্ছে যে একটা রিজিয়ন, তাকে আমরা তার টোটালিটেরিয়ান একটা আসপেক্ট থেকে আমরা যদি দেখি, আমাদের ভিউ পয়েন্ট শুড বি হোলিস্টিক, সেইটাকে বলা হচ্ছে কম্পেজ রিজিয়ন। তো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ হোমোজিনিয়াস রিজিয়ন। এরপরে আসছে নোডাল রিজিয়ন। নোডাল রিজিয়ন দু রকমের দেখা গেছে, দু রকমের পাওয়া যায়, আইডেন্টিফাই করা যায়। ওয়ান ইজ এক্সিয়াল, অ্যানাদার ওয়ান ইজ মেট্রোপলিটন। এক্সিয়াল মানে হচ্ছে যেখানে দুটি বা দুটি বেশি রাস্তা পরস্পরকে ইন্টারসেক্ট করছে, ক্রিস ক্রস করছে, এবং সেই জায়গাটা একটা নোড বা অ্যাক্সিস, রোড অ্যাক্সিস তৈরি করছে। সেই নোডাল পয়েন্টটা ইজ অ্যান অ্যাক্সিয়াল রিজিয়ন, তাকে কেন্দ্র করেই তার চারপাশটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল রিজিয়ন। সো আরেকটা টাইপ অফ নোডাল রিজিয়ন ইজ আ মেট্রোপলিটন রিজিয়ন, অর্থাৎ এটা একটা শহর, এবং সেটা আবার ডিকিনসনের আমি ডেফিনেশনে ফিরে যাই, যে সিটি অ্যান্ড ইটস রিজিয়ন,
সেটা যখন আস্তে আস্তে গ্রো করে, ডেভেলপ করে এবং তার রুরাল এরিয়াস গুলোকে আস্তে আস্তে সে এনগালফ করতে করতে একটা বিরাট শহরে পরিণত হয়, একটা খুব কমপ্লিকেটেড কিছু ফাংশনস তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, সেই ফিচার্স গুলোকে নিয়ে, সেই কমপ্লিকেশনস গুলোকে নিয়ে একটা কমপ্লিকেশন অফ ইকোনমিক সার্ভিসেস, এন্টারপ্রেনিয়রশিপ আমরা বিভিন্ন রকমের দেখতে পাই, সেইটাকে আমরা তখন বলছি মেট্রোপলিটন রিজিয়ন। থার্ড ইজ অ্যাডহক রিজিয়ন। অ্যাডহক রিজিয়ন মানে হচ্ছে, এই নামটা আমরা খুবই পরিচিত হই যখন কোনো সমস্যা হয়, যখন কোনো হঠাৎ করে একটা মানে কোনো একটা প্রবলেম হলো, যেমন এই যে আমফান, বা কোথাও কোনো জায়গায় অনাবৃষ্টি হলো, বহুদিন ধরে বৃষ্টি পড়ছে না এবং সেই জায়গায় কোনো ফসল ফলছে না, এবং তখন একটা এমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার হয় এবং তখন একটা সেই জায়গাটা মানে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন রকম সাহায্য ইত্যাদি এগুলো মানুষ করতে শুরু করে, এবং সেই এটা এই যে ব্যাপারটা হলো, এটা একটা হঠাৎ করে এমার্জেন্ট সিচুয়েশন হওয়াতে হলো। তো এইরকম ধরনের সিচুয়েশন এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে সমস্ত যা কাজ করা হয় সেটাও খুব মানে ক্ষণস্থায়ী, সেটা দীর্ঘমেয়াদী নয়। তো এই সমস্যা এবং সেই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যে প্ল্যানিং গুলো করা হয় তাকে আমরা অ্যাডহক প্ল্যানিং বলি, আর যে জায়গাটা নিয়ে এই ঘটনাটা ঘটছে তাকে আমরা অ্যাডহক রিজিয়ন বলছি। জেনারেলি এটা আমি মিশ্রার ক্লাসিফিকেশন পরে আমি যখন বলবো টাইপস অফ প্ল্যানিং বলতে গিয়ে, তো সেখানে মিশ্রা বলছেন যে অ্যাডহক রিজিয়নস মে বি ডিসক্রাইবড অ্যাজ ট্রানজিশনাল জোনস অর ডিপ্রেসড এরিয়া অর রিভার ভ্যালিজ, যেগুলোতে এই ধরনের সমস্যা হঠাৎ করে হতে পারে, এবং এই সমস্যাগুলো হলে ঝট করে সেখানে ডিসিশন নিয়ে সেই জায়গাটাকে ডিমার্কেট করে তার ম্যাপিং করে সেই সমস্যার থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় সেইটাকে আমরা মানে তার উদ্ধার পাওয়ার আমরা চেষ্টা করি। সো অ্যাডহক রিজিয়ন মানে তাই। নেক্সট হচ্ছে প্ল্যানিং রিজিয়ন। প্ল্যানিং রিজিয়ন আমি এর আগে উল্লেখ করেছি। প্ল্যানিং রিজিয়ন এই কনসেপ্টটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা তোমাদের দেখবে সবসময় এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসতে শুরু করে আর কি, আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল, পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল, as well as বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম। সো দ্য কনসেপ্ট অফ প্ল্যানিং রিজিয়ন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেখানে বলছে যে আমি এর আগে বলেছি যে ফর্মাল এবং ফাংশনাল রিজিয়ন, এই জিনিসগুলো একসাথে এই দুটো মিলিয়ে প্ল্যানিং রিজিয়নস তৈরি করে। সো প্ল্যানিং রিজিয়ন মানে হচ্ছে যে ইট ইজ ডিজাইনড ফর ইমপ্লিমেন্টিং সাম ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানস। কিছু রিজিয়নাল প্রবলেমস ডেভেলপ করে, সেই রিজিয়নাল প্রবলেমস গুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের কিছু প্ল্যানস তৈরি করতে হয়। যেমন আমরা প্ল্যানস, এই যে শব্দটা আমি বললাম, আমি মিন করতে চাইছি মানে খুব কমনলি তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে 5 year প্ল্যানস। তো 5 year প্ল্যানস এইগুলো কিন্তু আমাদের বিভিন্ন সমস্যার থেকে বেরিয়ে আসা এবং একটা কিছু আমাদের ন্যাশনাল গোলস আছে, কিছু অবজেক্টিভস আছে, সেই জায়গাগুলোতে পৌঁছানোর জন্য এই প্ল্যানস গুলো ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, এই প্ল্যানস গুলো কনসিভ করা হয়, তৈরি করা হয়, এবং সেই প্ল্যানগুলোকে আমরা কার্যকরী করি, ইমপ্লিমেন্ট করি। সো planning regions are those regions which are delineated, which are demarcated for implementing some development plans to solve the regional problems. But sometimes these planning regions are also created for administrative importance. মানে কোনো একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে কিছু সমস্যা হয়েছে বা কিছু মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা, সেইটাকে কভার করার জন্য, সেইটাকে স্যাটিসফাই করার জন্য আমাদের কিছু রিজিয়নকে চিহ্নিত করতে হয়, সেগুলো হচ্ছে প্ল্যানিং রিজিয়নস আমরা তখন ডেভেলপ করি। তো ইকুয়ালাইজ সাম ডিসক্রিপেন্সি মানে কি, যেখানে মানে সমস্যা বা যেখানে মানে বিষমতা। প্রত্যেকটা রিজিয়ন মানে আমাদের হাতে 5টা আঙুলের মতোই, সমস্ত রিজিয়নই কিন্তু আলাদা।
এবং প্রত্যেকটা রিজিয়নের আলাদা আলাদা প্রবলেমস থাকে। তো সেই প্রবলেমস গুলোকে ইকুয়ালাইজ করা, সেই ডিসক্রিপেন্সি গুলোকে কমানো, সেটাও একটা লক্ষ্য হয় এই প্ল্যানিং রিজিয়নসে। Another reason for creating planning regions is to make a general welfare for the entire society. So these are the reasons why planning regions are being created. এখানে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট একজনের বক্তব্য না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে ক্লাসেনের বক্তব্য। ক্লাসেন is also another important personality regarding in the field of regional planning, এবং সেখানে উনি খুব সুন্দরভাবে বলছেন যে প্ল্যানিং রিজিয়ন কাকে বলছে। A planning region must be large enough to take investment decision of their own, and it must be able to supply its own industry with necessary labor. মানে একটা প্ল্যানিং রিজিয়ন হচ্ছে এমনই একটা রিজিয়ন যেখানে সেই রিজিয়নটার নিজস্ব ক্ষমতা থাকবে নিজের ইনভেস্টমেন্ট ঘটানোর, এবং সেই ইনভেস্টমেন্ট গুলোকে ডিসাইড করা, অর্থাৎ আমি কিসে ইনভেস্ট করব, ও জায়গাটা আমার সমস্যা। এক মিনিট। সরি, ক্লাসেনের ডেফিনেশনে ছিলাম। So Classen is of opinion that a region, it must be an area which will be able to take its investment decision. মানে আমি কিসে ইনভেস্ট করব, আমি কোন জায়গায়, কোন জায়গাটা আমার সমস্যা রয়েছে, কোন জায়গাটাকে আমার ইকোনমিক একটা পুল দিতে হবে, সেই ডিসিশনটা নেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে, এবং তার নিজের ইন্ডাস্ট্রি, সেই জায়গাটার নিজের ইন্ডাস্ট্রি কে তার নিজস্ব লেবার দিয়ে সে সাপ্লাই করবে, অর্থাৎ তার একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রিজিয়ন হওয়ার চেষ্টা করবে। and it should have a homogeneous economic structure and contain at least one growth point. মানে একটা মুখ্য অঞ্চল, একটা গ্রোথ পয়েন্ট বা গ্রোথ ফসি আমরা বলি রিজিয়নাল প্ল্যানিং এর ভাষায়। একটা ফসি মানে হচ্ছে একটা সেন্টার, হাব। তো একটা গ্রোথ পয়েন্ট থাকতে হবে যেখানে that will attract the entrepreneurs for their investment and have a common approach to an awareness of its problems. এবং তাদের একটা, তার যে সমস্যা, প্রত্যেক রিজিয়নেরই তো সমস্যা থাকে, প্রত্যেক জায়গারই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে, তো সেই সমস্যাগুলোকে আইডেন্টিফাই করা, এবং সেই সমস্যাগুলোকে মানে প্রবলেম যদি আইডেন্টিফাই করা হয়, তাহলে সেই মানে যদি সবাই আমার মানে নিজেদের সমস্যা গুলোতে অ্যাওয়্যার থাকে, তাহলে সেই প্রবলেম গুলোকে সলভ করারও কিন্তু একটা সম্ভাবনা দেখা যায়। তো ক্লাসেন তার এই ডেফিনিশনের মাধ্যমে প্ল্যানিং রিজিয়ন বলতে উনি এই পয়েন্টস গুলোকে ছুঁয়েছেন, অর্থাৎ একটা খুব সুন্দর কম্প্রিহেন্সিভ ডেফিনেশন উনি দিয়েছেন। নেক্সট ইজ প্ল্যানিং রিজিয়নস ইন ইন্ডিয়া। মিশ্রার কথা বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগেই। তো মিশ্রা, আরপি মিশ্রা, উনি প্ল্যানিং রিজিয়নস সম্পর্কে উনি বলেছেন যে 4 ধরনের প্ল্যানিং রিজিয়ন আইডেন্টিফাই করা যায় ভারতবর্ষে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ মেট্রোপলিটন অর সিটি রিজিয়নস, পার্টিকুলারলি শহর এবং শহর কেন্দ্রিক বড় বড় শহর যেগুলো রয়েছে, তার মানে সেগুলো এতটাই বড় শহর যে সেটা একটা রিজিয়ন হিসেবে তাকে আমরা কনসিডার করি। So next, another one is river valley region. Next is axial development region and transitional or depressed region. এই তিনটে যে লাস্ট তিনটে কথা, এগুলো সবই আমরা অ্যাডহক রিজিয়ন হিসেবে যেটা বলেছি একটু আগে একটা ক্লাসিফিকেশনে, সেই রিজিয়নের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ এই যে রিভার ভ্যালি বা সাম অ্যাক্সিস
অ্যাক্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট রিজিয়নটা অবশ্য নয়, সেটা হচ্ছে যেখানে ট্রান্সপোর্ট লাইন্স গুলো গেছে, সেই ট্রান্সপোর্ট ইট ডেভেলপস অ্যালং দ্য ট্রান্সপোর্ট লিঙ্কেজেস, হ্যাঁ, অ্যাক্সিয়াল ডেভেলপমেন্ট রিজিয়নস। আর রিভার ভ্যালি রিজিয়ন এবং ট্রানজিশনাল আর ডিপ্রেসড রিজিয়ন, এইগুলোকে আমরা অ্যাডহক রিজিয়ন বলি, কারণ এইগুলো আছে, এগুলোর মধ্যে মানুষ বাস করে। কারণ আমরা জানি যে ভারতবর্ষ একটা পপুলাস কান্ট্রি, এবং এখানে কোনো জায়গায় এরকম ফাঁকা পড়ে থাকে না, যেখানেই জায়গা পায় মানুষ সেখানে বাসস্থান তৈরি করে থাকতে শুরু করে। এবং আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন প্রিকেরিয়াস এরিয়াজেও সেখানে মানুষ অবলীলাক্রমে তার বাসস্থান তৈরি করে, এবং পরবর্তীকালে যখন সেখানে কোনো বিপর্যয় ঘটে তখন দেখা যায় তারা ভীষণভাবে দে গেট অ্যাফেক্টেড। সো এই রিভার ভ্যালি রিজিয়ন এবং ডিপ্রেসড রিজিয়ন বা ট্রানজিশনাল রিজিয়ন, এগুলোকে অ্যাডহক রিজিয়ন আমরা বলছি। তো মিশরাও এগুলোকে আইডেন্টিফাই করেছে এবং তার মানে ভারতবর্ষের প্ল্যানিং রিজিয়ন হিসেবে এগুলোকে চিহ্নিত করেছেন। নেক্সট ইজ কম্পেজ, যেটা আমি খানিকটা আগে বলেছি যে Whittleseyর কনসেপ্ট। Whittlesey while sending a report on regional geography of USA, মানে উনি সাদার্ন আফ্রিকার রোডেশিয়া ওই প্রদেশে উনি কাজ করেছিলেন, এবং সেখানে রিজিয়নাল জিওগ্রাফির মতো করেই উনি ওই রিজনকে তার বিভিন্ন আসপেক্ট, বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্সের নিরিখে উনি স্টাডি করেছেন, এবং সেখানে উনি এই টার্মটাকে কয়েন করেছেন কম্পেজ, which means that a totalitarian view for the region, একটা মানে হোল রিজিয়ন মেবি মানে একটা ইন্টিগ্রেটেড হোল হিসেবে আমরা একটা যখন রিজিয়নকে দেখি তখন we can use the term কম্পেজ। এই কম্পেজ টার্মটা এটা অনেক সময় শর্ট নোট হিসেবে আসে, so it is very important concept. নেক্সট হচ্ছে on the basis of hierarchy of planning region, এখানে আমরা তিনটে আরো ছোট ছোট রিজিয়নকে আইডেন্টিফাই করতে পারি on the basis of hierarchy. Hierarchy মানে কি? একটা স্তরবিন্যাস। So according to R.P. Mishra, Sundaram and Prakash Rao, they have identified three major classification classes. একটা হচ্ছে যাকে আমরা বলি ম্যাক্রো রিজিয়ন, একটা মেসো রিজিয়ন, একটা মাইক্রো রিজিয়ন। দেখবে এই টার্মগুলো খুব পপুলারলি ইউজ করি আমরা, কিন্তু আমরা খুব লুজলি ইউজ করি। আমরা এগুলোকে তাদের এক্স্যাক্টলি কোনটা কাকে বলে এবং তার সত্যি কতটা তার কনোটেশন রয়েছে, মানে এক্স্যাক্টলি হোয়াট মাইক্রো এরিয়া মিনস, মাইক্রো লেভেল রিজিয়ন মিনস, আমরা সেটাকে না জেনেই বা না বুঝেই আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু তাদের প্রত্যেকটারই একটা ডেফিনেশন আছে, সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। সো ম্যাক্রো রিজিয়ন মানে কি? ম্যাক্রো রিজিয়ন নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে একটা বড় অঞ্চল। একটা যেমন আমি এক্সাম্পল দিই, আমরা যদি ইন্ডিয়াকে, ভারতবর্ষকে ফিজিক্যাল রিজিয়ন হিসেবে যদি ভাগাভাগি করি, তাহলে ওই যে 7টা আলাদা আলাদা এসপি চ্যাটার্জির যে ক্লাসিফিকেশন আছে, 7খানা ভাগ করছে। নর্দার্ন মাউন্টেন চেইন, নর্দার্ন প্লেনস, তারপরে সেন্ট্রাল আপল্যান্ডস, পেনিনসুলার প্ল্যাটো, ইস্টার্ন কোস্টাল প্লেন, ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন, আইল্যান্ড রিজিয়নস, আইল্যান্ড অফ বে অফ বেঙ্গল, আইল্যান্ড অফ আরেবিয়ান সি, এরকম ভাবে যে ভাগ করছে, এই প্রত্যেকটা ভাগ এক একটা ম্যাক্রো রিজিয়ন। তার মানে যেখানে আমরা ওয়ান কাইন্ড অফ হোমোজিনিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং যেটাকে একটা মানে বড় একটা রিজিয়নাল ডেভেলপমেন্ট করা যাবে এরকম ভেবে আমরা ভাগটা যেখানে করছি। মাইক্রো রিজিয়ন অন দ্য কন্ট্রারি, মানে ম্যাক্রো বললাম, তারপরে আমি মাইক্রোতে চলে আসছি। মাইক্রোতে হচ্ছে ছোট ছোট রিজিয়ন, নামটা শুনে বোঝা যাচ্ছে মাইক্রো, ছোট রিজিয়ন, যেখানে আমরা সেই ছোট রিজিয়নে তার ডেভেলপমেন্ট, তার গ্রোথ, সেগুলোকে এনশিওর করার জন্য আমরা যে রিজিয়নটাকে আইডেন্টিফাই করি তাকে আমরা মাইক্রো রিজিয়নস বলি। পপুলারলি আমরা ব্লক লেভেল প্ল্যানিং, বা যেটাকে আমরা যে পঞ্চায়েত এরিয়াতে পঞ্চায়েত যে সিস্টেম, 3 টায়ার সিস্টেম, এখানে আমরা মাইক্রো রিজিয়ন বলতে কিন্তু একেবারে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের যে সমস্ত এরিয়াগুলো হয় সেই ছোট ছোট এরিয়া হিসেবে আমরা মিন করি। আর এর মাঝে যেটা, অর্থাৎ
ম্যাক্রো এবং মাইক্রোর মাঝামাঝি যে অঞ্চলটা তাকে আমরা বলি মেসো রিজিয়ন। দিস আর বেসিক্যালি দ্য সাবডিভিশন অফ ম্যাক্রো রিজিয়ন। তাহলে ম্যাক্রো রিজিয়নকে আমরা একটু আমাদের কাজ করার সুবিধের জন্য বা আমাদের প্ল্যানিং যে সমস্ত উদ্দেশ্য সেগুলোকে পৌঁছানোর জন্য সেই টু রিচ দ্য অবজেক্টিভস অফ দ্য প্ল্যান উই ক্যান ডিভাইড দ্য ম্যাক্রো রিজিয়নস ইনটু সাম সাব রিজিয়নস, তাকে বলা হচ্ছে মেসো রিজিয়নস। এই হচ্ছে বেসিক্যালি প্ল্যানিং রিজিয়নের হায়ারার্কি অর্থাৎ স্তরবিন্যাস, বড় থেকে ছোট, ম্যাক্রো, মেসো অ্যান্ড মাইক্রো। নেক্সট মানে এই পার্টটা দিয়েই আমি রিজিয়নের কনসেপ্টটা মোটামুটি শেষ করলাম। তোমাদের যদি কিছু জানার থাকে তোমরা আমি একদম লেকচারের শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করো। এইবার সেকেন্ড পার্টে আমি যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে রিজিয়নাল প্ল্যানিং বলতে কি বুঝি। এতক্ষণ আমরা রিজিয়ন বলতে কি বুঝি, তার বিভিন্ন ধরন, বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন, এগুলো নিয়ে আমরা কথা বললাম। নেক্সট ইজ রিজিয়নাল প্ল্যানিং। সো হোয়াট ইজ প্ল্যানিং? প্ল্যানিং ইজ মানে আমরা পরিকল্পনা মানে কি, কোনো একটা কিছু আমাদের লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্যটাকে পূরণ করতে গেলে, লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে আমাদের কিছু ভাবতে হয়, কিছু জিনিস আমাদের ঠিক করে নিতে হয় যে এইভাবে আমরা যদি কাজটা করি তাহলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে পৌঁছে যাব। সো দ্য প্রসেস অফ থিঙ্কিং থ্রু and implementing set of appropriate action to achieve some goals, তাকে বলা হচ্ছে প্ল্যানিং। এটা জনস্টন এই ডেফিনেশনটা দিয়েছেন। জনস্টন এট অল লিখেছি, এট অল মানে জনস্টন and others. So they mean that the process of thinking and the process of implementing a set of appropriate action to achieve some goal, তাকে আমরা প্ল্যানিং বলছি। ফ্রাইডম্যান ইনিও আরেকজন যার কথা আমরা রিজিয়নাল প্ল্যানিং এ প্রায়শই শুনে থাকি। তো ফ্রাইডম্যান অলসো ডিফাইন দ্যাট প্ল্যানিং ইজ primarily a way of thinking about social and economic problems, মানে আমরা সোশ্যাল সামাজিক যে সমস্যাগুলো চলে আসে আমাদের সামনে বা ইকোনমিক সমস্যাগুলো, এগুলোর থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য we decide something. So those are known as planning. Basically planning in our country হচ্ছে ঠিক এই ফ্রাইডম্যান যেমন বুঝিয়েছেন আমাদের, ঠিক এই পথ নির্দেশ পালন করেই যেন আমরা চলছি। আমাদের দেশে প্ল্যানিং হচ্ছে সোশিও ইকোনমিক ইন নেচার। সো ইট ইজ দ্য সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য নেশন, অফ আওয়ার কান্ট্রি, সেই উদ্দেশ্যেই প্ল্যানিং করা হয়। তো প্ল্যানিং যে প্রসেসটা, এই প্ল্যানিং প্রসেসটা গ্ল্যাসন, যার কথা আমি আগেও বলেছি, জন গ্ল্যাসন, ইনি একটা সিকোয়েন্স অফ অ্যাকশন, মানে কি কাজের পর কি কাজ হবে, মানে একটা জায়গার প্ল্যানিং করতে গেলে আমাদের কি কি পথ অনুসরণ করতে হবে সেটাকে উনি মোটামুটি একটা সিকোয়েন্সিয়াল অ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে প্রেজেন্ট করেছে। প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কি, আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য প্রবলেম, অর্থাৎ সমস্যাটা কি। এই যে বারবার বলা হচ্ছে সোশ্যাল প্রবলেমস, ইকোনমিক প্রবলেমস, তাহলে এই প্রবলেমস গুলো কি সেগুলোকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তারপরে আমার সেই জায়গাটাকে উন্নতি করার জন্য বা সেই প্রবলেম থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমার কিছু অবজেক্টিভ সেট করতে হবে। সো অবজেক্টিভস মানে উদ্দেশ্য, তার মানে এই প্রবলেমস গুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বা এই জায়গাটার উন্নতি করার জন্য we have to select some objectives. So মানে অবজেক্টিভ না থাকলে তো আমরা এগোতে পারবো না। So we have to formulate certain objectives relating to that problem. Third is identification of the possible constraints. Constraint মানে বাধা, সমস্যা। তাহলে শুধুমাত্র আমরা প্ল্যানই করে গেলাম, এদিকে দেখলাম যে আমাদের সেই অবজেক্টিভ গুলোকে অবজেক্টিভস গুলোয় পৌঁছাতে গেলে আমাদের কিছু সমস্যা আসতেই পারে। সেই সমস্যাগুলোকে আমরা যদি না জানি, এই অ্যাওয়ারনেস, আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে মানে প্ল্যানিং রিজিয়ন হিসেবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ওয়ান অফ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা হচ্ছে যে নিজস্ব প্রবলেম গুলোর সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেস থাকতে হবে। তো এই
অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য যে পসিবল কনস্ট্রেন্টস আসতে পারে, যে হিন্ড্রেন্সেস আসতে পারে, সেই সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। সো আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য কনস্ট্রেন্টস অ্যাজ ওয়েল। নেক্সট ইজ প্রজেকশন অফ দ্য ফিউচার। আমাদের ভবিষ্যৎটাকে আমাদের প্রজেক্ট করতে হবে, যে কি হতে পারে, কি হতে চলেছে, কোথায় আমরা উন্নীত হচ্ছি, সেই প্রজেকশন অফ দ্য ফিউচার, সেটা আমাদের ভিশনে থাকতে হবে। নেক্সট ইজ জেনারেলাইজেশন অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন অফ অল্টারনেটিভ কোর্স অফ অ্যাকশন। মানে আমার সবসময় যে কোনো একটা সমস্যা, যে কোনো একটা পদক্ষেপ যখন আমি নিচ্ছি, তার একটা সাধারণীকরণ করতে হবে, জেনারেলাইজেশন করতে হবে। জেনারেল ভিউ পয়েন্ট থেকে সেই সমস্যাটাকে কিভাবে আমরা দেখছি সেটাকে দেখতে হবে, অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন করতে হবে একটা অল্টারনেটিভ কোর্স অফ অ্যাকশন, এবং সেই কোর্স অফ অ্যাকশনটা ওয়েদার ইট ইজ ফিজিবল অর নট সেটাকে দেখতে হবে। নেক্সট ইজ ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজ, অর্থাৎ এই এত কিছু চিন্তা ভাবনা করে, এত কিছু আমরা দেখে শুনে সমস্ত রকম সমস্যাগুলোকেও আইডেন্টিফাই করছি, ফিউচারিস্টিক ভিউ পয়েন্ট আমাদের থাকছে, করে আমরা কি করছি না, এই প্রসেস প্ল্যানিংটাকে, যেটাকে আমরা তৈরি করলাম, সেই প্ল্যান যে টেক আপ করলাম প্ল্যানস, সেই প্ল্যানের ইমপ্লিমেন্টেশন আমাদের করতে হবে। সো আফটার ইমপ্লিমেন্টেশন, Excuse me, Rituparna, হ্যাঁ I am interrupting. Some students are talking that they can see the screen presentation. Will you please start once again your screen presentation? জাস্ট আ মোমেন্ট। Is it visible? Yes. Yes, yes. Okay, thank you. So I was just discussing the sequential process of planning. So this implementation stage, where after generalization, after evaluation of the alternative courses of action, one can think about implementing the plans. And lastly, the last stage of planning process is related to a continuous evaluation of the implementation program. So how it is being implemented and how people are getting benefited, or they are facing some problem or not, there must be some people to keep a continuous view. So this completes the process of planning, sequential process of planning. Just 1 minute. Just 1 minute. Sorry for the interruption. Now, এতক্ষণ যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং কাকে বলে, প্ল্যানিং এর বিভিন্ন ধাপ, বিভিন্ন প্রসেস। নাও the most pertinent question, that what is regional planning? Regional planning কাকে বলে? Regional planning হচ্ছে planning meant for a region. Very simple. So একটা রিজিয়নের জন্য যখন আমরা প্ল্যান করছি তখন সেটাকে রিজিওনাল প্ল্যানিং বলি। সো অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং কি, আমরা যদি ওই ম্যাক্রো মেসো মাইক্রো, এই হায়ারার্কি অফ প্ল্যানিং রিজিয়ন, সেটাকে যদি মাথায় রাখি, সো রিজিওনাল প্ল্যানিং আরেকটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ইট ইজ ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যান্ড লোকাল প্ল্যানিং, অর্থাৎ একটা মেসো লেভেলের প্ল্যানিং, রিজিওনাল প্ল্যানিং। নেক্সট ইজ যেটা আমাদের খুব পপুলার একজন ইন্ডিয়ান অথর with regard to regional planning, চাঁদ and পুরী, ওনারা বলছেন যে regional planning is the instrument through which optimum utilization of space and optimal distribution of pattern of human activities is brought about. অর্থাৎ
যেখানে স্পেস অর্থাৎ যে রিজিয়নগুলোকে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে সেই রিজিয়নগুলো ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা রিজিয়নাল প্ল্যানিং করছি। সো অপটিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্যাট স্পেস, যেখানে আমরা সব থেকে ভালো স্পেসের ইউটিলাইজেশন করছি। নো স্পেস ইজ লেফট। সব জায়গায় আমরা উন্নতি কল্পে প্রত্যেকটা রিজিয়নকে ঘিরেই আমরা প্ল্যানিং করছি। অ্যান্ড অপটিমাল ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্যাটার্ন অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস, অর্থাৎ মানুষের যে অ্যাক্টিভিটিস সেটাকেও আমরা তার যাতে একটা উৎকর্ষে পৌঁছায়, তার যাতে একটা অপটিমাম লেভেলে পৌঁছায়, সেটাও আমরা এই রিজিওনাল প্ল্যানিং এর মাধ্যমে এনশিওর করছি। সো দ্যাট ইজ রিজিওনাল প্ল্যানিং। গোলস অফ রিজিওনাল প্ল্যানিং মানে এর উদ্দেশ্য কি, রিজিওনাল প্ল্যানিং করে আমাদের কি হবে। যেটা হবে সেটা হচ্ছে we can build resource base and economic opportunity of a country. We can bring about diversity, strength and economic balance in a country. And we can also ensure the environmental improvement. আমরা এই পরিবেশ নিয়ে আমরা ভীষণভাবে মানে কিছু বছর ধরে মানে few decades in fact ধরে আমরা ভীষণভাবে চিন্তিত। স্পেশালি আমরা যে সমস্ত মানে গ্লোবাল ইকোনমিক্সে আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজদের সবসময় আমাদের উপরেই যেন দায়ে চাপানো হয়। তো সেই রেসপেক্টে আমরা কিছু প্ল্যানস আমরা নিতেই পারি যেখানে it will also improve our environment. And also the planning, regional plannings must include the general welfareistic approach, মানে মানুষের যাতে সাধারণভাবে যাতে প্রত্যেকের একটা কল্যাণ হয়, যেটা আমরা হিউম্যানিস্টিক জিওগ্রাফির মেন একটা দিক আমরা পড়ি সবসময় যে ওয়েলফেয়ার অ্যাপ্রোচ। তাহলে এই ওয়েলফেয়ার অ্যাপ্রোচটা অবশ্যই যেন থাকে। অ্যান্ড বিভিন্ন যে বিভিন্ন সেক্টরস অফ ইকোনমি, বিভিন্ন সেক্টরস অফ মানে সোসাইটি, প্রত্যেকটা জায়গায় যেন ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশনের ডিস্ট্রিবিউশন যেন সুন্দরভাবে হয়। এই জিনিসগুলো যদি আমরা পালন করি বা while মেকিং দ্য রিজিওনাল প্ল্যানস, তাহলে আমাদের খুব সুন্দর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে প্ল্যানিংটা। আরো একটা দুটো গোল রয়েছে, যেমন আমি সেক্টরাল ইনভেস্টমেন্টের কথা বলেছি একটু আগে। আর হচ্ছে ওই ডিসিশনের ইম্প্যাক্ট, মানে একটা ডিসিশন নিলাম সেই ডিসিশনের ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে সেটাকে অ্যানালাইজ করা। ওই কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশন যেটা আমি এর আগে বললাম, সেই কন্টিনিউয়াস ইভ্যালুয়েশন থাকলেই আমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা দেখতে পাবো, বুঝতে পারবো যে কি হতে চলেছে, কি করতে চলেছি, হাউ ফার ইট ইজ helping and what may be the repercussion. নেক্সট আমরা চলে আসছি টাইপোলজিতে। সো রিজিওনাল প্ল্যানিং কে আমরা কিভাবে ভাগ করছি। তো বেসিক্যালি রিজিওনাল প্ল্যানিং এটাও আমরা হায়ারার্কিক্যালি যদি দেখি তাহলে ম্যাক্রো, মেসো, মাইক্রো, ম্যাক্রো রিজিয়ন, মেসো রিজিয়ন এবং মাইক্রো রিজিয়ন, এইভাবে আমরা প্ল্যানিং গুলোকেও করতে পারি। ম্যাক্রো লেভেল প্ল্যান অর্থাৎ ন্যাশনাল প্ল্যানস, মানে একটা গোটা দেশের জন্য যে প্ল্যান, ন্যাশনাল গোলস, ন্যাশনাল অবজেক্টিভস, সেগুলোকে পূরণ করবে যে সমস্ত প্ল্যানস, সেগুলোকে আমরা বলছি ম্যাক্রো লেভেল প্ল্যানস। নেক্সট ইজ মেসো লেভেল প্ল্যান, অর্থাৎ এখানে আমি সরি এখানে একটা স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে, রিজিনাল হয়ে গেছে, রিজিওনাল হবে, ওটা পড়েনি। সো রিজিওনাল প্ল্যান হচ্ছে মেসো লেভেল প্ল্যান, অর্থাৎ এই যে মাঝে মানে ম্যাক্রো লেভেলকে মানে ম্যাক্রো রিজিয়নকে আমরা যখন সাবডিভিশন করছি, সেই প্রত্যেকটা সাবডিভিশনের জন্য যে প্ল্যানিং করছি আমরা, তাকে বলছি আমরা মেসো লেভেল প্ল্যানিং। এন্ড মাইক্রো লেভেল প্ল্যানিং মানে একেবারেই ছোট জায়গায়, একেবারেই লোকাল এরিয়াতে, মানে ইট মে বি অ্যাজ স্মল অ্যাজ মানে ছোট্ট একটা ক্যাচমেন্ট রিজিয়নের একটা ছোট্ট ক্যাচমেন্ট এরিয়ার একটা অংশ হতে পারে, এতই ছোট মাইক্রো লেভেল। মানে সেটা যদি ডিমান্ডিং হয় তাহলে আমরা ওরকম ধরনের ছোট্ট প্ল্যান মানে প্ল্যানিং করতে পারি, অতটুকুও প্ল্যানিং করতে পারি। নেক্সট হচ্ছে ফ্রম আ টেম্পোরাল ভিউ পয়েন্ট আমরা যদি দেখি, আমরা প্ল্যানিংকে তিন রকম ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে লং টার্ম প্ল্যান, একটা শর্ট টার্ম প্ল্যানিং,
আর একটা বলছি অ্যাডহক প্ল্যানিং। লং টার্ম প্ল্যানিং নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেক দিন ধরে, অনেক বছর ধরে চলবে যে প্ল্যান। তার মানে যে সমস্ত কান্ট্রি, মানে আমি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজের কথা বলছি, যাদের সোশিও ইকোনমিক্যালি তারা কিন্তু অনেকটা সাউন্ড, মানে তাদের মানে দিন আনি দিন খাই এরকম ধরনের না, যারা অনেক আগে থেকে, যারা খুব সচ্ছল সোশিও ইকোনমিক্যালি, সেই সমস্ত কান্ট্রিরা দে ক্যান গো ফর লং টার্ম প্ল্যানিং। কারণ আমাদের মতো দেশ, যেখানে আমাদের একটা সবসময় আর্থিক একটা সমস্যা বা আর্থিক একটা অসচ্ছলতাই আমাদের, মানে আমাদের ইকোনমিটা ইট ইজ নট স্টেবল। সো আমরা এই ধরনের লং টার্ম প্ল্যানিং নেয়ার বিলাসিতা আমরা করতে পারি না। কারণ আমাদের মানে লং টার্ম প্ল্যানিং মানে রাফলি 15 বছর 20 বছর এইরকম, এই এত বছর ধরে প্ল্যানিং। তাহলে এত বছর ধরে প্ল্যানিং তখনই সেই কান্ট্রি করতে পারবে যার একটা ইকোনমিক বা ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি আছে। সো লং টার্ম প্ল্যানিং হচ্ছে those planning which can be taken up for a very long period of time. শর্ট টার্ম প্ল্যানিং কি, যেমন আমাদের প্ল্যানিং, আমাদের দেশে যেরকম 5 বছরের 5 ইয়ার্স প্ল্যান, মানে একটা 5 বছর আমরা দেখে নিলাম যে এই আমাদের সমস্যা, এগুলোকে আমরা 5 বছর ধরে মেটানোর চেষ্টা করছি। সো এই ধরনের যে প্ল্যান, তাকে বলছি আমরা শর্ট টার্ম প্ল্যানিং। অ্যান্ড অ্যাডহক প্ল্যানিং আমি প্রথম দিকেই বলেছি, অ্যাডহক রিজিয়ন বলতে গিয়ে যেটা খুব একটা হঠাৎ করে তৈরি হয় এবং সেই সমস্যাটা পার্টিকুলার একটা সমস্যা ঘিরেই তৈরি হচ্ছে এবং সেই সমস্যাটা খুব তাড়াতাড়ি মিটে যায় এবং সেই জন্য যে ছোট্ট করে প্ল্যান করা হয় তাকেই বলা হচ্ছে অ্যাডহক প্ল্যানিং। ভেরি কি বলবো, ভেরি শর্ট টাইম, একটা সমস্যা হলো ঝট করে তার জন্য প্ল্যানিং হলো, মানে একটু কাইন্ড অফ মানে কন্টিনজেন্সি প্ল্যান টাইপের আর কি। যেমন আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আমফান, বা কোথাও খরা হয়েছে, কোথাও বন্যা হয়েছে, যেমন এই আমফানের মতো ঝড় হয়েছে এবং ঝড়ের ফলে যে প্রচন্ড ক্ষতি বিশেষ করে আমাদের সাদার্ন পার্ট অফ বেঙ্গল হয়েছে। তো তার জন্য, সেটার জন্য তো মানুষ সবসময় প্ল্যানিং করে না, কিন্তু যেটা করে সেটা হচ্ছে একটা এই ধরনের সমস্যা, যাতে যখন আমরা এই ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়ি তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সবসময় আমরা এরকম আপৎকালীন ব্যবস্থা রাখি। তো সেই আপৎকালীন ব্যবস্থা বা তার প্ল্যানিংকেই বলা হচ্ছে অ্যাডহক প্ল্যানিং। আর লাস্ট হচ্ছে যে অন দ্য বেসিস অফ স্ট্রাকচার, মানে আমরা প্ল্যানিং করি। আমি এখানে দুটো এক্সাম্পল দিয়েছি, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং আর ইকোনমিক প্ল্যানিং। ফিজিক্যাল প্ল্যানিং হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার, মানে স্ট্রাকচারাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রিজিয়ন, সেটার উপর বেস করে যখন আমরা প্ল্যান করছি। খুব ছোট করে এক্সাম্পল দিতে পারি, মানে খুব তোমরা এক্ষুনি বুঝে যাবে। সেটা হচ্ছে যখন আমরা একটা ছোট শহর বা একটা জায়গার ল্যান্ড ইউজ তৈরি করি, ল্যান্ড ইউজ প্যাটার্ন, সেটাকে যখন তৈরি করি, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য স্ট্রাকচার অফ দ্যাট রিজিয়ন। সেই স্ট্রাকচারটাকে আগে বুঝে নেব, সেই স্ট্রাকচারটাকে বুঝে নিয়ে সেই অনুযায়ী আমরা যে প্ল্যানটা করব, সেই প্ল্যানিংটাকে বলা হচ্ছে ফিজিক্যাল প্ল্যানিং। ইকোনমিক প্ল্যানিং হচ্ছে কি, এটা স্ট্রাকচারের ঊর্ধ্বে, মানে এটা হচ্ছে ইকোনমিক কন্ডিশন, ফিনান্স, এইগুলোর উপরে নির্ভর করছে। নেক্সট ইজ অ্যালোকেটিভ প্ল্যানিং or regulatory planning. Allocative planning হচ্ছে কি না, যখন আমরা যখন, মানে একটা এক্সাম্পল দিলে খুব পরিষ্কার হবে, যখন কোনো ছোট ফার্ম, ছোট কোনো বিজনেস ফার্ম, সে যখন তার লেবার বা গুডস বা ক্যাপিটাল সে যখন তার মধ্যে ইনভেস্ট করছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যালোকেটিভ প্ল্যানিং, অ্যালোকেশন করছে। এর সঙ্গে যেটা উচ্চারিত হয় সেটা হচ্ছে ইনোভেটিভ প্ল্যানিং। That is, মানে somewhat it is opposing in concept. Innovative planning হচ্ছে কি, বা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং হচ্ছে কি, নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে একটা নতুন এস্টাবলিশমেন্ট, মানে যে ফার্মটা তার নিজের গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য লেবার, ক্যাপিটাল এইসব ইনভেস্ট করছিল, সে যদি তার ব্রাঞ্চ একটা অন্য জায়গায় খুলে, সেই ফার্মটাই একটা নতুন ব্রাঞ্চ খুললো, তাহলে সেইটাকে বলবো আমরা ইনোভেটিভ প্ল্যানিং বা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং।
নেক্সট হচ্ছে সিঙ্গেল অবজেক্টিভ অর মাল্টিপল অবজেক্টিভ প্ল্যানিং। সিঙ্গেল অবজেক্টিভ অর সিঙ্গেল গোল প্ল্যানিং মানে একটা পার্টিকুলার কোনো একটা উদ্দেশ্য, সেটাকে আমরা রিচ করার জন্য যে প্ল্যানিং করি তাকে সিঙ্গেল অবজেক্টিভ বলা হয়। অপরদিকে মাল্টিপল অবজেক্টিভ মানে যেখানে আমরা মাল্টিপল গোলস বা মাল্টিফেসেটেড যে সমস্ত অবজেক্টিভ সেগুলো যাতে আমরা পৌঁছাতে পারি। নেক্সট হলো ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং অ্যান্ড ইম্পারেটিভ বা কমান্ড প্ল্যানিং। ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং হচ্ছে কি না, যেখানে a country gives a general guideline of planning, advisory in nature. যেগুলো যে প্ল্যানস গুলো দে আর অ্যাডভাইজারি ইন নেচার, কোথাও অ্যাডভাইস করছে যে এইভাবেও করা যেতে পারে বা এইভাবেও পালন করা যেতে পারে, কোনো কিছু একটা ডিরেকশন সেটা দিচ্ছে। সো এটা একটা জেনারেল গাইডলাইন হিসেবে যখন প্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং। অ্যান্ড ইম্পারেটিভ প্ল্যানিং বা কমান্ড প্ল্যানিং নামের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো একটা হুকুম করছে যেন, মানে অর্থাৎ কোনো স্পেসিফিক ডাইরেক্টিভ দিচ্ছে যে এটা করতেই হবে। যেমন কিছু কিছু দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং, যেমন আমরা পপুলারলি জানি চায়না, সেখানে যেমন করতেই হবে। তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইন চায়না হচ্ছে কমান্ড প্ল্যানিং বা ইম্পারেটিভ প্ল্যানিং। নেক্সট হচ্ছে স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং। স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং মানে স্পেস থেকে এসেছে, বোঝাই যাচ্ছে কনসেপ্টটা। তো স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং হচ্ছে আবার একটু যেখানে আমার ডাইমেনশন অফ দ্য রিজিয়ন ইজ কনসিডার, যেখানে ডাইমেনশনটা আমার ডিফাইন্ড, মানে আমার এতটা এরিয়া বা এতটা জিনিস আমি ইন্ডিকেট করবে প্ল্যানিংটা করার সময়। এক্সাম্পল হচ্ছে যেমন ন্যাচারাল ইকোনমিক রিসোর্স, সেইগুলোকে আমি নিয়ে যদি এখন প্ল্যান করি যে আমার সাপোজ আমার কয়লা খনি কতখানি, মানে কোল রিজার্ভস ইন ইন্ডিয়া, এবং কোলের প্ল্যানিং করি যে এটা কিভাবে আমরা খরচ করব, তো এটা উইল ডেফিনেটলি ইট উইল ইন্ডিকেট আ স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং। ঠিক উল্টো দিকে হচ্ছে নন স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং। নন স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং মানে হচ্ছে কি না, যেখানে স্পেস ইজ নট ডিফাইন্ড। যেমন হচ্ছে ন্যাশনাল প্ল্যানিং, মানে আমি মানে হোল নেশন ইজ কনসার্ন, অর ইকোনমিক প্ল্যানিং, সেখানে একটা নেশনের ইকোনমি মানে সেটা তার বাউন্ডারির বাইরে গিয়েও আমরা ইকোনমিক প্ল্যানিং নিচ্ছি। সো দ্যাট ইজ নন স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং। স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু টাইপস, একটাকে বলছি অ্যাডাপটিভ প্ল্যানিং, আরেকটাকে বলছি ডেভেলপমেন্টাল প্ল্যানিং। অ্যাডাপটিভ প্ল্যানিং কি জিনিস না, যেখানে আমার জেনারেল ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেট করছে, যেখানে একটা স্প্যাশিয়াল এভলিউশন ইন্ডিকেট করছে। যেমন ডিউরিং মনসুন আমরা সাপোজ ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা HYV সিডস আমরা সেখানে বপন করলাম, এবং হাউ ইট ইজ গোয়িং থ্রু ডিউরিং মনসুন, তার বিভিন্ন রকমের ফার্টিলাইজার দিলাম, তার বিভিন্ন কন্ডিশনস আমরা পূরণ করলাম, করে দেখলাম যে হাউ ফার ইট ইজ বিং মানে বেনিফিশিয়ারি কিভাবে হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ অ্যাডাপটিভ প্ল্যানিং। অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং কি না, যেখানে ডেভেলপমেন্টাল প্ল্যানিংকে আবার আরেকটা টার্মও ইউজ করা হয়, অ্যাক্টিভ প্ল্যানিং, মানে যেখানে আমার একটা প্রেশার থাকছে, ইট ইজ বেসড অন সাম প্রেশার অর রিকোয়ারমেন্ট অফ দ্য ন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট। ফর এক্সাম্পল যেমন এই গ্রিন রেভলিউশন ইন পাঞ্জাব, মানে আমাদের গ্রিন রেভলিউশন যখন টেক আপ করা হয়েছিল ভারতবর্ষে, সেই সময়টা কিন্তু তখন আমরা একটা সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই সমস্যাটা ছিল ফুড সিকিউরিটি, মানে জাস্ট স্বাধীনতার পরপরই আমাদের মেইনলি যে সমস্ত সমস্যাগুলো আমরা ফেস করেছি, সেই সমস্যাগুলোর মধ্যে মোস্ট অ্যালার্মিং প্রবলেম ওয়াজ ফুড সিকিউরিটি। আমাদের খাদ্যের ভীষণ সমস্যা ছিল, খাদ্য শস্য মানে এগুলোর কোনো গ্যারান্টি ছিল না, এগুলোর কোনো মানে মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করত, এবং ইট ওয়াজ নট রাইট। এর ফলে যেখানে গ্রিন রেভলিউশন যখনই পাঞ্জাবে নেওয়া হলো, ইট ওয়াজ ফোর্সফুলি ইট ওয়াজ বিং টেকেন। সো দিস কাইন্ড অফ প্ল্যানিং, যেটাকে একটা প্রেশার নিতে বাধ্য করছে, সেই বাধ্য কিসের জন্য হচ্ছে না, ফর সাম ন্যাশনাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট।
সেই বাধ্যতামূলক যে প্ল্যান তাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ প্ল্যানিং অর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং। দিস ইজ it is also the category of adaptive planning and development planning are subcategories of spatial planning. আর নন স্প্যাশিয়াল প্ল্যানিং এর একটা টাইপ হচ্ছে সেক্টোরাল প্ল্যানিং। সেক্টোরাল প্ল্যানিং মানে যেখানে আমার ডিফারেন্ট সেক্টরস অফ ইকোনমি সেগুলোকে ফিক্স করা হয়। টার্গেটস আর ফিক্সড অন দ্য বেসিস অফ অ্যাভেলেবল সোশিও ইকোনমিক রিসোর্সেস। যা আমার সোশিও ইকোনমিক রিসোর্স আছে তার উপর বেস করে আমি আমার টার্গেটকে ফিক্স করছি যে আমি অমুক জিনিসটা অ্যাচিভ করব। এরপরে আরো কয়েকটা প্ল্যানিং এর টাইপস আছে। একটা হচ্ছে নরমেটিভ প্ল্যানিং বলা হয়। নরমেটিভ প্ল্যানিং হচ্ছে যে এটা it defines the type of plan and the goals and objectives, মানে গোল প্ল্যানিং এর গোলস এন্ড অবজেক্টিভস গুলোকে যে ডিফাইন করছে যে সমস্ত প্ল্যানস তাদেরকে বলা হচ্ছে নরমেটিভ প্ল্যানস। মানে এটা একটা সিকোয়েন্স ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট বা লিঙ্কেজ কিভাবে গড়ে উঠছে সেটাকে দেখছে। সো ইট ইন্টিগ্রেটস ইট বেসিক্যালি এটা একটা normative planning is a kind of integration between the sectoral and functional elements. And systems planning হচ্ছে it treats planning as a social process operating in various socio-technical contexts. So it involves hierarchy of systems, তাই জন্য এটার নাম হচ্ছে systems planning, and intra-system এবং intra-system as well as inter-system যে সমস্ত ডিফারেন্সেস সেগুলোকে it takes into account. So এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল প্ল্যানিং। সোশ্যাল প্ল্যানিং হচ্ছে কি না, একটা নামটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সোশ্যাল প্রোগ্রেস বা সোশ্যাল যে উন্নতি সেগুলোকে এনশিওর করার জন্য যে সমস্ত প্ল্যানিং আমরা নিই সেটাকে বলা হচ্ছে সোশ্যাল প্ল্যানিং। অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, যেটা আমরা সবাই জানি যে এনভায়রনমেন্টের আমরা ফ্রি এনভায়রনমেন্ট এবং সেফ এনভায়রনমেন্টে থাকার প্রত্যেকে আমরা অধিকারী। ফলে আমাদের এনভায়রনমেন্ট যাতে দূষিত না হয়, যাতে সেটা কন্ডিউসিভ থাকে, কনজিনিয়াল থাকে, তাই জন্য আমরা সবসময় এটা চেষ্টা করে যাই। এবং সেই কল্পে যে সমস্ত প্ল্যানিং যে পরিকল্পনাগুলি নেওয়া হয় তাদেরকে বলা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল প্ল্যানিং। সো আই থিঙ্ক I have come to the end of my lecture. So if you have some questions you can ask. Yes, thank you, Rituparna, for this nice class. You are giving much more time and effort. Our students have some questions. This is Please also ask. in chat box. Well, Minal Mia asked what is the difference between natural and formal region? Actually there is no difference. Natural regions mean formal region. It is coterminous. Yes. Another question from Rakshimul Rabbani, that what is the relationship between regional planning and urban planning? Regional planning and Urban planning. আরবান প্ল্যানিং। আরবান আমি বাংলায় বলি আমার মনে হয় বোঝাতে সুবিধা হবে। রিজিয়নাল প্ল্যানিং, রিজিয়নটাকে আগে ডিফাইন করলাম যখন, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে আমরা যদি ম্যাক্রো মেসো মাইক্রো দেখি তাহলে ম্যাক্রোকে যখন আমরা ভাগ করছি তার জন্য আমরা মেসোর লেভেলের যে প্ল্যানিংটা নিচ্ছি তাকে রিজিয়নাল প্ল্যানিং বলছি। তার মানে এটা নয় যে আমরা মাইক্রো লেভেলের জন্য যে প্ল্যানিং নেব সেটাকে রিজিয়নাল প্ল্যানিং হিসেবে আমরা ক্লাসিফাই করতে পারি না, সেটাও নয়। যদি সমস্যা হয় তার জন্য যে কোনো ইউনিটেই, যে কোনো লেভেল অফ ইউনিটে যেটা আসবে তাকেই আমরা তার জন্য প্ল্যানিং করবো, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ রিজিয়নাল প্ল্যানিং। আরবান প্ল্যানিং মানে হচ্ছে জাস্ট শহরের জন্য যে সমস্ত প্ল্যান, ডেফিনেটলি সেটা যদি ডেভেলপমেন্টাল হয় অবশ্যই সেটা রিজিয়নাল প্ল্যানিং এর একটা অংশ।
Another question. What is the areal differentiation? Areal differentiation. হ্যাঁ, এরিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন অ্যাকচুয়ালি আমার যে আমি বক্তব্য রাখলাম তার মধ্যে এটা That should পড়ে be না, related. তবুও Yes. হ্যাঁ, বাট তবুও যেহেতু এটা ফিলসফি অফ জিওগ্রাফি হিসেবে আমি বলতে পারি, মানে আলাদা আলাদা রিজিয়নকে তার আলাদা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হিসেবে যখন আমরা আইডেন্টিফাই করি, সেই আইডেন্টিফাই করাটাকে আমরা বলছি এরিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন। এক্সাম্পল যেমন আমি যেমন আমাদের কালচার যদি দেখি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের কালচার এবং মহারাষ্ট্রের কালচার বা তামিলনাড়ুর যে কালচার, এটাকে আমরা একেবারেই মানে এটা আমরা এক্সাম্পল অফ এরিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বলতে পারি। আমি জানি না আমি ক্লিয়ার হতে পেরেছি কিনা, বাট Okay. Another question. রিজিয়নকে সংক্ষেপে বাংলায় কি বলবো? অঞ্চল, মানে একেবারে ট্রান্সলিটারেশন করলে অঞ্চল দাঁড়ায়। সংক্ষেপে তো ওরকম ভাবে কিছু হয় না, মানে আমরা যখন রিজিয়নকে অ্যাজ আ টপিক পড়ছি তখন সেটাকে আর সংক্ষেপিত করা যায় না, তার মানে অ্যাজ আ সাবজেক্ট যখন পড়ছি, কিন্তু পপুলারলি আমরা এটাকে অঞ্চলই বলতে পারি। এবার এইটাকে আমি কিভাবে অঞ্চলের যে চেতনাটা, মানে কোন আসপেক্ট থেকে আমি সেই অঞ্চলটাকে চিহ্নিতকরণ করছি, দ্যাট উইল লিড আস টু দ্য মানে ডেফিনেশন। মানে যেটা আমি বলেছি যে সাবজেক্টিভ এন্ড অবজেক্টিভ ভিউ এর মধ্যে যে দ্বন্দ্বটা, সেটা আমরা মানে আগে আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে যে আমরা কিভাবে সেটাকে দেখব। Okay. Another question from Minal Mia. The term economic region is not clear to him, so he requests you to explain it again. ইকোনমিক রিজিয়ন, Yes. এটা অ্যাকচুয়ালি আমি আর ওই রিজনালাইজেশনের মধ্যে আর যাইনি, কারণ এই রিজনালাইজেশন ইটসেলফ ইট ইজ আ ভেরি ব্রড টপিক। সেটা যদি কখনো কোনো দিন ভবিষ্যতে সম্ভব হয় তাহলে রিজনালাইজেশন গেলে এটা একটু পরিষ্কার হবে। মানে অ্যাকচুয়ালি উদ্দেশ্যগুলোর অনুযায়ী আমরা রিজিয়নকে কনসিভ করি, রিজনের ধারণাগুলোকে। সো ওয়েন উই আর particularly we are considering the economic viewpoint, যেমন তোমরা চান্দানপুরীর বইটায় দেখলে ফার্স্ট চ্যাপ্টারের মধ্যে ওখানে রয়েছে ইকোনমিক রিজিয়নস, সেখানে উনি খুব সুন্দর করে ক্লাসিফিকেশন দিয়েছেন যে এখানে 15টা ক্রাইটেরিয়া আছে, সেই 15টা ক্রাইটেরিয়া যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে আমরা তাকে ইকোনমিক রিজিয়ন হিসেবে ট্রিট করব। তো সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো দেখে আমাদের বলতে হবে ইকোনমিক রিজিয়ন, অবশ্যই সেটা মানে ডেফিনেটলি তার ইকোনমিক গোলস এন্ড অবজেক্টিভস তার থাকতে হবে, সেই অনুযায়ী যে রিজিয়নকে আমরা ক্লাসিফাই করি তাদেরকে বলি ইকোনমিক রিজিয়ন। Okay. Any other question from students? You can ask also. Just one or two question because it is already over. Time is over. So please make it hurry. Okay. I think there is no question from our students, and on behalf of Department of Geography, I extending my thanks to you, Rituparna. It's a nice class, nice session. Hope our students will be benefited very much. So much Thanks for coming. Thanks for joining. Deepanjanadi, thank you so much, and it was a very pleasurable experience talking to you as well as all the students of your college. Thank you so much. Thank you, Rituparna. I hope when we will ask you to come again, you will join us anytime. Definitely, it will be a pleasure. I will be very happy to join. Thank you. And I think it's very important to make any collaborative project between colleges, because if we exchange our views or our teaching, then it will be improve our teaching part also, and for benefit it will be benefited for students students also. also. So both we can go for this in future. In the future, okay. Thank Okay, you, thank you Rituparna. so much. Thank you. Thank you, So- ma'am. তোরা আমি স্টুডেন্টদের জন্য বলছি, এক মিনিট। আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম আরো বেটার হবে,
কিন্তু সবাই জয়েন করেনি কেন রে? কি ব্যাপার, কি সমস্যা রয়েছে? এনিওয়ে, ম্যাম ম্যাম আমরা তো বলে দিয়েছিলাম গ্রুপে, কিন্তু জয়েন করেনি এখন। হ্যাঁ, তারপরে অনেকে লেফট করে গেছে। ঠিক আছে, আমার মনে হয় আজকে ক্লাসটা ইউজফুল হয়েছে। নেক্সট আমরা কবে ক্লাস নেব, we will inform you through group, and you all know that from 11 our offline classes will be started, so we will meet at college. Okay, and there is some message for you for fifth semester, and so please follow the group message. uh, some message is there for you. Next. Okay, I am leaving this meeting. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, you can leave now. কেমন আছেন তোমরা? হ্যালো ভাই, সবাইকে ভিডিওটা অন করতে, সবার মুখগুলো দেখি। Students, do you want to talk with your friends? If, then I can give you only 5 minutes for this. Okay? You will have 5 minutes to talk with each other. I am leaving this, but after 5 minutes, I will pick up this name. Okay? Okay, ma'am. আমি ভাবছিলাম ম্যাম চলে গেছিল, ওই রাম। আরে আমি ভাবছিলাম। আমি এখন একটা রাম। সবার মুখগুলা ভিডিওটা অন করা, সবার মুখগুলা দেখি। ভিডিওটা অন কর, মুখগুলো দেখি। মানে ম্যাডাম 5 মিনিট দিয়েছেন, ভিডিওটা অন করলাম। ঠিক আছে, ম্যাডাম গেছি তো। ভিডিও অন কর, ভিডিও অন কর, দেখি মুখগুলো। ম্যাডাম কি চলে গেছে রে? কি? ম্যাডাম কি চলে গেছে? না, চলে যায় না, মানে লিঙ্কটা দিছে আর কি। চলে তো এমনি গেছে, লিঙ্কটা দিয়ে গেছে। লিঙ্কটা 5 মিনিট পর বন্ধ হয়ে যাবে এখন। আচ্ছা, কোন ব্যক্তি রে? তিনজনে একসাথে ক্লাস করছি। এই ম্যাডাম যে গার্ডিয়ানের ভিডিও টিডিও চালু করছি, ওই অভিষেক আছে রে আমার মনে ধর। অভিষেক আছে? তাহলে তো আরেকবার যুক্ত হতে হয়। কোন অভিষেক? অভিষেকই তো আমাদের ম্যাম। আরে মাইকটা আমরা চালু করাচ্ছি।